හරි. ගන්න පුතේ 20යි 25 second term එක 20යි 25 ඒකේ පළවෙනි question එක තියෙන්නේ ඒකට අපි කියනවා rhyming words කියලා. ඒ කියන්නේ සමාන ශබ්ද සමාන sounds same sounds you have to find the same sounds හොයන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඇත්තටම ලේසි. අපි බලමු මේකේ උත්තර කෙලිම උත්තර වලට යන්න පුළුවන්. test number 1 වල පළවෙනි question එක test 1 right in sound එකේ එන්නේ in කියන එක. එතකොට win then well l කියන subject sound එකේ එන්නේ l well bell tell then you can find their fail right un කියන subject sound again un fun run bun then sun here you can find sun here sun then ot lot not that is ot here ot is there then and band zand land then and that is very easy question right you are given 5 marks 1 2 3 4 5 then එක හරියකට එක ලකුණ ගානේ දාගන්න. එතකොට ලකුණු 5යි. අපි යනවා දෙවෙනි question එකට. මේකේ ඇති දෙයක් නැහැ right එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ ඉතින් හැමෝගෙම හරියන්න ඕනේ. අපි ඊළඟට යනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පුතේ මේකට ඔයගොල්ලන්ගේ preposition සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. preposition සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. මේක අපි සෑහෙන කතා කරලා කියනවා. දැන් උදාහරණයක් මෙහෙම if there is a box here you can find box I call it box. මම මේකට පෙට්ටියක් කිව්වොත් මෙතන මෙහෙම ගෝලයක් තියෙනවා. එතකොට අපිට තියෙන්න පුළුවන් මෙහෙම මොන නිකන් ඇඳොත් උඩ තව මෙහෙම මේක that is then right kami hari wagi yes ball 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 a ball a ball a ball ballයක් තියෙනවා ballයක් තියෙනවා ballයක් තියෙනවා a ball is ballයක් way is way a ball is where is the ball a ball is under the box under where is the ball a ball is under the box ball is under the box under ball is under the box under yard. Here, can you say where is the ball? A ball is in the box. Tula. A ball is in the box. A ball is in the box. Here. Where is the ball here? Here, can you see a ball? Yes. There is a ball on the box. Very simple. A ball. Ballයක් way. A ball is ballයක් way on the
on the box. මේක මම මේ පැත්තෙන් යන්නේ. මේක මම පැත්තෙන් යන්නේ. පැත්තෙන් a ball is ball away near the box. Where is the ball now? A ball is near the box. Where is the? A ball is near the box here. Right? A ball is in the box. Near කියන්නේ ළඟ. A ball is near the box. A ball is in the box. A ball is on the box. A ball is under the box. Here, if you think of two things, දෙකක් ගැන හිතනවා නම් හරිද? දෙකක් ගැන හිතනවා නම් දෙකක් මැද කියලා කියන්නේ අපි කියනවා between. දෙකක් මැද between. දෙන්නෙක් මැද between. හරිද? දෙකක් මැද දෙන්නෙක් මැද කියන්නේ between. එතකොට the ball නැත්නම් a ball මෙතන අපි දන්නේ නැති බෝලයක් ගැන කියමු. A ball is between two boxes. මෙතන pluralize කරනවා boxes because you can see there are two boxes. Then we can say boxes. We can't say box because you can see two boxes. එතකොට ළමයි between දෙකක් අතර. පැහැදිලිද? under යට on මත in තුල near ළඟ near. The board is near me. The board is near me. The pen is on my head. The pen is on my head. Pen is in my mouth. Right? The pen is on my head. Right? In, near, under, on, between. Right? Then බලමු. The umbrella is කොහෙන්ද umbrella? Is on the table. On the table. Umbrella is on the table. Test 2 answer on. There is a ball under the under glass is the umbrella and the book. Balana here you can see two things. One is umbrella and other one is book. Here two things. If you think of two things, you can say between. Then chair is near ladder. Then in the glass. In the glass. පුතේ මෙතන මෙහි ඔයාලා දැනගන්න ටිකක් ඉස්සරහට ගියාම දැනගන්න හම්බෙනවා මෙතන water is. Water is. මතක තියාගන්න ඇයි water is දැන්. මෙතන boys දැම්මනම් මට වෙන එකක් කියන්න ඕනේ. boys දැම්මනම් ඇයි water is දැම්මේ දාන්න නැතුව වතුර. මෙතන මම සිංහලෙන් සරලව කිව්වොත් පුතේ ගණන් කරන්න බැරි නාමපද හැම වෙලේම ඒක වචනයි. වැලි සීනි පිටි ඒක වචනයි. ඊළඟ එක ඉංග්‍රීසියේ සල්ලිත් ඒක වචනයි. right. මේක පොඩි අදහසක් දුන්නේ මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මතකයි ක්ලාස් වල නිකන් ගහක් ඇඳලා එක දේවල් ඇඳලා කුටුවක් මේසේ උඩ තියලා we do these activities here. මේක මෙහෙමයි preposition. මේ පාඩවල ඉතාම වැදගත් පාඩමක්. මේ පාඩවල right. එතකොට we have already done two questions. question දෙකක් ඉවරයි. එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 5යි එක ගන්න. 1 each.
Let's move to third one. තුන්වෙනි එකට අපි යනවා. තුන්වෙනි එකට යනවා. තුන්වෙනි එක be verb සහ has have ප්‍රශ්න දෙකම two lessons combine කරලා වගේ ඉතාලම සරල ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන්නේ. ඉතාලම සරලයි. දරුවනේ has have මේකේ questions form තියෙනවා අපි පස්සේ කතා කරමු. මේකේ questions දාන්න තියෙනවා ඒක පස්සේ කතා කරමු. තව there are many papers to come. Papers feedback එකක් තියෙනවා. එතකොට with that paper we can discuss question form of has and have. Has have වල question form එක එතකොට අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. Now that we discuss has have very simple. Are singular form plural. අපි subject එකක් කියලා කිව්වොත් මෙතන let's think of subject. If we say subject here, subject, that means I, mama, ekavachana, bahuvachana, katru. Then has have verb එක I always plural have I අපි ඉංග්‍රීසියේ සලකන්නේ එක අවස්ථාවක් have බහුවචනයි කියලා. එතකොට have singular verb එකක් එතකොට has plural කියන්නේ බහුවචනයි එතකොට have. මේකේ තේරුම තමයි ළමයි ඉන්නවා කියනවා. මට ඉන්නවා නම් I have බලන්න I have මට තියෙනවා I have a car. I have a car. මට තියෙනවා car එකක්. අපි ඇයට තියෙනවා කිව්වොත් she has a car. කොහොමද? she has a car. Let's pronounce I have a car. She has a car. Then has have always depends on the subjects. If the subject is I, we use have. If the subject is singular, we use has. Then plural subject we take we, then plural we have. We have a car. Right? We have a car. Here we take have, we has, have because of the subject. Has, have always depends on the subject. If the subject is I, we use have. If the subject is she, we use has. If the subject is we use have. එතකොට ළමයි කර්තෘ ඒකවචනයි නම් has, කර්තෘ බහුවචනයි නම් have, කර්තෘ බහුවචනයි නම් have, කර්තෘ බහුවචනයි නම් have, කර්තෘ බහුවචනයි නම් have, කර්තෘ I නම් it have. එතකොට මේ දෙකේ තේරුම කොහොම ලිව්වත් has have කොහොම ලිව්වත් ඉන්නවා ඕ තියෙනවා. I have a car මට තියෙනවා කාර් එකක්. I have a brother මට ඉන්නවා සහෝදරයෙක්. ප්‍රාණවාචී දේවල් ඉන්නවා, අප්‍රාණවාචී දේවල් තියෙනවා. Right? Animate thing ඉන්නවා, inanimate things තියෙනවා. I have a car, I have a brother. Right? එතකොට මේක තව නොමයි දෙන්නේ. එතකොට question එක බලුවොත් තවදී am is ඒක වෙන එක. am is කියන්නේ ළමයි එක පැත්තකින් ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ක්‍රියාපදයට සපෝට් කරන උපකාරක ක්‍රියාවක් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට ඒක මම වෙනම ඕගොල්ලන්ට උගන්වලා තියෙනවා. ඒක පොඩි කාලේ නම් මොන්ඩිසෝරි නම් දන්නව ඕගොල්ලෝ am is යෙදෙන්නේ කා සමගද කියලා. ඒකත් මම මෙහෙමම ගත්තොත් am is මෙන්න මේ වගුවට මෙහෙමම දැම්මා. මෙහෙම කොහොමද am is මෙතන verb එක ගත්තොත් verb එකක් කියලා කියමු. මම පාරේ පැහැදිලි කරන්න helping verb එකක් එන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපදයක් එන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාගේ පහසුවට verb කියලා දැම්මා. I am අයියෝ as දෙක විහාරයේදී singular එක is plural එක are.
I am a student. 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 Mama ve shishayek. Mama ve shishayek. Am is unique because am is used only with I. Am යොදන්නේ I සමග පමණයි. Then he is a student. She is a student. Amaya is a student. Senuri is a student. Then they are දන්නේ ඇයි they කියන්නේ බහුවචනයි. Students, they are students. Boys are students. Those boys are students. You are a student. Here ළමයි you. ඉංග්‍රීසියේ you කියන්නේ බහුවචනයි. you කියන්නේ බහුවචනයි. හේතුව මං ඉස්සරහා ඉන්න ඔයාටත් you, මං ඉස්සරහා ඉන්න ඕගොල්ලන්ටත් you. එතකොට you කියන්නේ නුඹ නුඹලා වෙනවා. නුඹ නුඹලා. තව තෝ තොපිලා කියන්න පුළුවන්. you එතකොට ඒක වචන ඒක සිංහලෙන් නම් එක්කෙනාට ඔබ ඔබලා වෙනවා. but in English මං ඉදිරියේ ඉන්න එක්කෙනෙක් හිටියත් you, එක්කෙනාට වැඩි ගාණක් හිටියත් you. එතකොට we consider you as a අපි you සලකන්නේ as a plural. Then you are student. එක්කෙනෙක් නම් ගොඩක් නම් students. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. Then remember, if you use you always plural, with the you we use are. තේරුණානේ? එතකොට කොහොමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ? Then let's see. I am text number 2, 3. Am. She is a nice doll. වෙන්න පුළුවන්ද? She is a nice doll. වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතෙන්ද ගැලපෙන්නේ නැහැ. She has a nice doll. She has a nice doll. 3. They are බහුවචන නිසා are. 4. My friend have their this is. 5 is. Am, has, are, have, is. You are given 5 marks there. ඔයාට marks 5 හම්බ වෙනවා. Right. පළවෙනි session එකේ අපිට question number 4ක් විතරයි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ session එකට යන්න පුළුවන්. Write the plural form of a noun given in the bracket. බහුවචන නාම පදවල බහුවචන නීති කියන්න බර ගාන කියනවා. නීති ටික මතක් කරමු. නාම පදයක් බහුවචන කරන නීති ටික මතක් කරගමු. Let's remind the rules of keeping plural form of a noun. Let's remind. Right. ඔන්න බලන්න. මම මතකයෙන් කියනවා වගේ ඔයාටත් මේ මතකෙ දෙන්න. Right. පළවෙනි නීතිය මොකක්ද? first rule එක. මොකද ඔයගොල්ලන්ට theory ඕන තරම් දීලා තියෙනවා. මම rules ටික යනවා. right. මේක හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙපාරක් තුන් පාරක් පාඩම් කරගත්තාම එක මතක් වෙනවා. right. very simple. හරිද? මම පටන් ගන්නවා පිළිවෙලට. right. නාම පදයක් අවසාන වෙන්නේ පළවෙනි රූල් එක. right. ch, sh, o, x, s, double x වලින් නම් ආය කියනවා.
CH SH OS double X X වලින් නාම පදයක් අවසාන වෙනවා. If the noun ends with CH SH OS SS X මේක හැම වෙලේම නෑ, ඒක නිසා මම තරුවක් දානවා. සමහර අවස්ථා වෙනස් වෙනවා. අවසාන වෙනවා නම් එම නාම පදය බහුවචන කිරීමට අගට es දානවා. We add es to make it pluralize. We add es to make it pluralize. Let's see. Church, brush, mango, bus, class, fox. Now we are. But CH, SH, OS, double S, X. How can we make it pluralize? Churches, palli, brushes, guru, su, guru surya, mangoes, buses, classes, foxes, nari. There are there. Repeat it. නාම පදයක් අවසාන වෙන්නේ CH SH OS double X X වලින් නම් එම නාම පදය බහුවචන කිරීම සඳහා නාම පදය අගට es එකතු කරනවා. නාම පදය අගට es එකතු කරනවා. If the nouns end with CH SH OS double S and X, we have to add es to make it pluralize. The plural කරන්න අපිට es එකතු වෙනවා. Right. ඊළඟ කොටසට යමු. දෙක මොකක්ද? මේක ගමු. සමහර නාම පද ඕ වලින් අවසන් වුණාට බහුවචන කිරීමට අපි s විතරයි එකතු කරන්නේ. කටපාඩමේ මතක තියාගන්න මේකේ පොඩි රූල් එකක් තියෙනවා. ඒක කිව්වොත් පැටලෙනවා. අපි ටිකක් ඔයාලා ටිකක් ලොකු පන්ති වලට ගියාම කියලා දෙන්නම් එක. ඒකට s විතරයි එකතු වෙන්නේ. මේ ටික මතක තියාගන්න. ස්ටුඩියෝ එක තියෙන දේවල් ස්ටුඩියෝ වීඩියෝ VE නේ වීඩියෝ radio, photo, piano, hippo, rhino. Hippo කියන්නේ hippopotamus. Rhino කියන්නේ rhinoceros. එතකොට මේව බහුවචන කරද්දී පුතේ studios s විතරයි එකතු වෙන්නේ. es එකතු වෙන්නේ නැත. only s. එතකොට photos. දැන් මේ ෆොටෝ කතාව ගත්තාම එක වෙන්න මෙහෙම දානවා සමහරවල්. ෆොටෝ නිකන් potatoes කියලා આવුත් මේ potato ෆොටෝ වගේනේ මෙතන potato කියන්නේ අත්තාවල් දෙන්නේ es තමයි යා. දෙන්නේ es. එතකොට එතන එකතු වෙන්නේ මේ s විතරක් ෆොටෝ වලට විතරයි මේ photos potatoes right ඒක හොඳට මතක තියාගන්න පුතාලා එහෙමයි වෙන්නේ. ඊළඟ එකට යනවා අපි නාම පදයක් අවසාන වෙන්නේ f වලින් නම් FE වලින් නම් නාම පදයක් අවසාන වෙන්නේ FE වලින් නම් ඒක if
if the nouns end with FO, FE, we have to remove particular FO, FE. අපට F සහ FE, FO, FE ඉවත් කරලා අයින් කරලා VES එකතු කරනවා. උදාහරණයක් බැලුවොත් මෙන්න මේ උදාහරණය මම ගන්නවා wolf කයා ඔන්න බලන්න wolves F අයින් වුණා VES දැන් knife KNIFE FE අයින් වුණා knives දැක්කද ආයෙත් කිව්වොත් නාම පදයක් අවසාන වෙන්නේ F වලින් හෝ FE වලින් නම් එම නාම පදය බහුවචන කිරීම සඳහා අගට VES යොදනවා FO FE අයින් කරලා. හරිනේ? පද ඊළඟට නාම පදයක් අවසාන වෙන්නේ y වලින් නම් එක y වලට කලින් අකුරු vowel නම් vowel කියන්නේ a e i o u නාම පදයට කලින් අකුර vowel නම් කෙලින්ම s උදාහරණයක් fly උදාහරණයක් boy ගන්න boy y වලට පෙර අකුර o a කියන්නේ vowel boys monkey y වලට පෙර අකුර e a කියන්නේ vowel monkeys තේරුණාද දෙවෙනි කොටස මේකේ දැන් vowel නන්නේ vowel නෙමෙයි වුණොත් vowel නෙමෙයි නම් වැඩි ටිකක් සංකීර්ණයි අපි fly කියලා ගමුකෝ y අවසාන වෙනවා y වලට කලින් vowel අකුරක් නෙමෙයි l කියන්නේ consonant l is a consonant ව්‍යංජනයක් එහෙනම් then we have to remove y අපිට y remove කරන්න වෙනවා we have to remove y then we have to add ies not ves ළමයි ves නෙමෙයි ies ගොඩක් වෙලාවට y තියෙන ඒ වගේ I තමයි replace කරන්නේ if you remove y we have to replace I instead of y y වෙනුවට අපිට I replace කරනවා එතකොට es නාම පදයක් අවසාන වෙන්නේ y වලින් නම් කාරණා දෙකයි එක y වලට පෙර vowel නම් කෙලින්ම s එකතු කරනවා vowel නෙමෙයි නම් y අයින් වෙලා ies එකතු කරනවා හොඳට මතක තියාගන්න right ඊළඟට අවදි අම්මා ඊළඟ එක වෙනස්ම බහුවචන තියෙනවා උදාහරණයක් man උදාහරණයක් man woman ගැහැණිය child ළමයා ox ගොනා tooth දත foot යටිපතුල right goose පාත්තයා mouse මීයා louse උකුණා person පුද්ගලයා වැදගත් මෙන්න මේ ටික මේවා ඒක වචනයි මේවා බහුවචන කරන්න එස්සේම එකතු කරන්නේ සමහර ළමයි mans කියලා දානවා එතකොට එහෙම එන්නේ හරිද මතක තියාගන්න ඔය ටික කියමු man woman child ox tooth food goose mouse louse person means පුද්ගලයා right man ළමයි men වෙනවා woman ඒ විදිහටම children වෙනවා ox කියන්නේ කාටද ox කියන්නේ ගොනාට
oxen වෙනවා. tooth teeth වෙනවා. food feet වෙනවා. right? goose geese වෙනවා. geese කියන්නේ පාත්‍ය ආකාරව නෙමෙයි. mouse මියා mice වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මීයෝ වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. rat කියනත් මීයන් කියනවා. rat කියන්නේ කැලේ ඉන්නු. mouse කියන්නේ අපේ ගෙවල් ඇතුලේ ඉන්නු. එතකොට rat නම් rats. ඒක very simple. but mouse mice හරිද? ce මෙතන ඒමමයි lies. lies කියලා ඔළුවේ ගන්න history වලට මේ උකුණට ගන්න එකක් තියෙන්නේ මේ lies ඊළඟට person පුතේ people වෙනවා මිනිස්සු. හරිද? ඔන්නෝක කොහොමයි එන්නේ? පහ. right? ඔය ටික කොහොමයි? man men, woman women, child children, oxen, tooth teeth, food feet, goose geese, mouse mice, louse lice, person people. තවයි ඊළඟ එක මෙන්න මෙහෙම. ඊළඟ එක මේ කොහොමද? fish, deer, අනික sheep, මාළුවා, බැටළුවා, මුවා. මේ වගේ ඒක වචනයි බහු වචනයි දෙකටම ඕක. මාළුවාට fish, මාළුන්ට fish. මුවාට deer, මුවන්ට deer. බැටළුවට sheep, බැටළුවන්ට sheep. ඒකට s එන්නේ නැත. හැබැයි fish වල මෙහෙම එකක් තියෙනවා. එකම જાතියේ මාළුව නම් मूतुल्ला 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 मूत प्लेटिया नाम फिश ඔයා හිතන්නේ මාළු ටැංකියක ඉන්න ඒන්ජල්ලා ගෝල්ඩ් ෆිෂ්ලා හරිද ප්ලේටි සාරි ගප්පි ඔහොම ඉන්නවනේ ඔහොම එතකොට විවිධ වර්ගයේ මාළුන්ට fishes කියන්නේ set වලින් ඉවර වෙනවා නම් ඊස්. කොහොමත් පුළුවන්. හරිද? ඒක situation එක අනුව we have to change කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Basically we say මූලිකව අපි කියනවා fish නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න විවිධ වර්ගයේ මාළු වලකට fishes කියන්න පුළුවන්. fishes කියනවා පුළුවන් නෙවෙයි fishes තමයි කියන්නේ. ඊළඟට අවසාන කතාව මෙතන මේ නීති වලට අදාළ නොවන හැම නාමපදයක්ම බහුවචන කරන්න අගට s දානවා. දැන් අර නීති වලට අනුකූල නොවන සෑම පදයක්ම බහුවචන කිරීම සඳහා අගට s දානවා. Jadi kata apa? Right. Copy. Balance test number 4. Test number 4. Betul lihat test number 4. Wah, pada dia test number 4. Right? Radio, dekal. Radios. අනිවාර්යෙන් එනවා. Glass, double S, glasses. Child, පොදු එක children. Ladies, violin, lay, IES, knife, F, knives. දැකනේ මෙහෙම. එකකට ලකුණු එක ගානේ ලකුණු 5යි. හරිද උදේ? right. මේ ටික ටෙස්ට් හතරක් අපි කරා. ඊළඟ සෙෂන් එකේ ඊළඟ ටික අපි බලමු. ටෙස්ට් number 5 වල ඉඳන් ටෙස්ට් number 9 තියලා. right. right. එදා අපි පුතේ ප්‍රශ්නාංක 4ක් සාකච්ඡා කරා. ටෙස්ට් number 4 අපි සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරා.
අද අපිට තියෙන්නේ ටෙස්ට් නම්බර් 5 ඉඳන් ඉස්සරහට යන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ටෙස්ට් නම්බර් 5 කියවගන්න එකපාරක් කියවලා තියෙනවානේ. ඔයා සම්පූර්ණ මේක කියවලා තියෙන්නේ. මෙතන පාඩම තමයි අපිට අදාළ පාඩම තමයි capital the use of actually ඇත්තටම මේ use of capital letters වල භාවිතාවය ඔයාගෙන් ටෙස්ට් කරන්න. පුතේ සාමාන්‍යයෙන් අපි use කරන්නේ simple letters. අපි 99%ට එහා ලියද්දී පාවිච්චි කරන්නේ simple letters. හැබැයි ලොකු අකුරු ඒ කියන්නේ capital letters පාවිච්චි කරන භාවිතා කරන අවස්ථාවන් කීපයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක දැනුවත් බව තමයි මෙතන ඔයාව ටෙස්ට් කරන්නේ. so මම මෙහෙම කිව්වොත් මේකේ රූල් කීපයක් තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා මේ රූල් ටික ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. එතකොට ඔයාට පෙනෙයි මෙතනින් එහාට යන හැම ප්‍රශ්න පත්‍රයකම අපි මේ සාකච්ඡා කරගෙන යන තියනි කොටස් වලින් තමයි ප්‍රශ්න ටික අහන්නේ. ඒ කියන්නේ මම උගන්වපු කොටස් වලින් තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඒතර සමහරලාට අවසානයේට යද්දී අපිට සමහර දේවල් පැහැදිලි කරන්නම දෙයක් නැතුව යනවා. ඒක නිසා පළවෙනි පේපර් එක දෙවෙනි පේපර් එක හොඳට ස්ටඩි කරන්න. මම මේ පිළිවෙලට තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේපර්ස් ටික දීලා තියෙන්නේ. ඒතර කොහොම පේපර් එක හැදුවා මේවා තමයි දාලා ප්‍රශ්න හදන්නේ. හරි බලමු. එතකොට capital අකුරු පාවිච්චි කරන අවස්ථා. 1 The starting letter of the sentence must be in a capital. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක ආරම්භක අකුර හැම වෙලේම capital. උදාහරණයක් there is a bus. ඒ බලන්න T capital. අපි හිතමු there is a bus. ආයෙත් පටන් ගන්නවා වාක්‍යයකින්. We got tea. මේ I capital. තේරෙනවද? The first letter of a sentence must be in capital. Not should, that must. ඒක rule එකක්. හරිද? The first letter of the sentence must be in capital. එක. මොකද ඒක වාක්‍යයක ආරම්භක අකුර capital වෙන්න ඕන, right? 2 proper nouns. ඇත්තටම පුතේ proper nouns කියලා කියන්නේ මොනවද? සංඥා නාම. සංඥා නාම කියලා කියන්නේ නම. දැන් අප්සරා නමක්, අමරබන්දු නමක්, හිමාලය නමක්, එවරස්ට් නමක්, මහවැලි නමක්, නකල්ස් නමක්, England, India, Sunil, Kamal, Piyal. Those are names. The first letter of the names. නමක, ගමක, රටක, තැනක මුල අකුර කැපිටල්. සංඥාවක් කෙනෙක් හඳුනා ගන්න යොදන සංඥාව. ඒක කැපිටල්. නිමාන N කැපිටල්. පිදුරු තලාවල P කැපිටල්. Nile N කැපිටල්. Right? England E capital. මත English E capital. ඇයි subject එක නම, language එක නම, capital T capital. මතක තියාගන්න ඒක. ඊළඟ එක 3 මම ඒ කියන්නේ I කවදාවත් simple වලින් ලියන්නේ නැහැ. මොකද්ද? I කොතන තිබ්බත් කවදාවත් simple වලින් ලියන්නේ නැහැ. That is the rule. ඊළඟ number 4 මොකද ළමයි? number 4 සතිය දවස්, days of the week, days of the week, week, days of the week, week. Is this correct? No ළමයි මේ දුර්වලයි. days of the week, week. මෙන්න සතියේ දවස් වල මුල අකුරු months of the year, months months, months of the year සහ විශේෂ දවස් special days ඒවා capital. As example, Monday M capital, January J capital, Vesak විශේෂ දවසක් V capital. ඔය විදිහට
සතියේ දවස් අවුරුද්දේ මාස විශේෂ දවස් වල මුල අකුරු කැපිටල්. ඊළඟ එක ළමයි පොතක නමක මුල අකුරු කැපිටල්. පොතක නමක මුල අකුරු කැපිටල්. අතන බැලුවොත් ඒක සංඥා නාමයක් බලන්න ඔලිවර් ට්විස්ට්. කොහොමද තියෙන්නේ? ඔලිවර් ට්විස්ට්. අපේ ගම ගම ජි. අපේ ගම වචන දෙක ගන්න ජි. පොතක නමක මුල අකුරු කැපිටල්. ඊළඟට කෙටි යෙදුම් SLT capital Y CEB Sri Lanka Broadcasting Corporation Sri Lanka ගුවන්විදුලි සංස්ථාව. Likewise there are few rules නේද? rules ටිකක් තියෙනවා capital කරන capitalization right. එතකොට ඒ rule නිකන් ඔළුවේ තියාගන්න. එක වාක්‍යයක ආරම්භක අකුර capital number 2 proper nouns noun සංඥා නාම capital number 3 I ඒ කියන්නේ මම කොතන තිබ්බත් capital. දැන් ice cream කිව්වොත් capital නෑ. ice cream කියන එකේ මම නෑනේ. I තිබ්බට ඒ ice cream කියන්නයිනේ. මම කියන්නේ I ඒ කියන්නේ මම නම් I වලින් represent වෙන්නේ මන් නම් ඒක capital. ඊළඟට days of the week, months of the year, the special days ඒ වගේ මුල අකුර capital. ඊළඟට පොතක නමක මුල අකුරු capital. ඊළඟට කැටි යෙදුම් capital. ඔන්නෝමයි එන්නේ. මතක් කරගන්න. හරි? කොහොමද? ආයෙත් කිව්වොත් වාක්‍යක ආරම්භක අකුර capital. proper noun වල මුල අකුරු capital. I represents මම නම් capital I. Days of the week, month of the year, special days, the first letter of those I capital. Toda Oliver twist. That means potaka namaka mula akuru capital. What කෙටි යෙදුම් capital. Right. අපි බලමු question number 5. අතන test number 5. Test number 5. මේකේ listening කොටස අපි පස්සේ සාකච්ඡා කරනවා. අද listening කොටස සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ test number 11 එක පස්සේ සාකච්ඡා කරන්න අපි ඉතාලිනේ. Right. May I come in sir? ඊළඟට ළමයි. full stop යොදන එකයි question mark යොදන එකයි comma යොදන එකයි මම ඊළඟ පේපර් එකේ සාකච්ඡා කරන්නේ. මොකද නැත්නම් මේ පේපර් එකට කාලය වැඩියෙන් ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඊළඟ පේපර් එකේ සාකච්ඡා කරනවා question mark දාන එකයි කොහොමද අපි question එකක් කියලා හඳුනාගන්නේ. How we identify the questions. There are two ways. මම කොහොම හරි ඒ ටික ඔයගලන්ට මම ක්ලාස් එකේ නම් කියලා දීලා තියෙන සම්පූර්ණම. හැබැයි ඔයගලන්ට මේ වෙනම ඒ ටික මම කියලා දෙන්නම් දෙවෙනි පේපර් එකේ හෝ තුන්වෙනි පේපර් එකේ මේක අදාළ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේදී මම මේක දිගට සාකච්ඡා කරන්න. because it takes time. ඒකට කාලයක් යන නිසා මම මේක ගන්නෑ. right බලමු. May I come in sir? May I come in? එතකොට මෙතන I අකුර කැපිටල්. මෙතන අවසානයේ question mark එකක් එනවා. එතකොට මෙතන මේ දෙකම තියෙනවා නම් ලකුණු දෙකයි. ඊළඟට the principal is addressing the meeting. The ආරම්භක අකුර capital. Addressing the meeting full stop. දෙකම තියෙනවා නම් ලකුණු දෙකයි. This is test number 5. Then our teacher Mrs. 1 2 3 M capital. Emily is absent today. Full stop.
දෙකයි. එතකොට එකක් තිබ්බොත් එක ලකුණයි පුතේ. 4. Number 4. Shall ආරම්භක අකුර capital. Shall we go the children park Sunday? සතිය දවස් is capital. ලකුණු දෙකයි. Can we do English? English language එකක් E capital. Course at the British Council British B capital. ලකුණු දෙකයි. If you have done one for each, then you got 5 marks. You did both of each, then you got 10 marks there, right? Then we have completed. ඊළඟට test number 6 grammar ප්‍රශ්නයක් ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද ළමයි කතාව present simple tense අහගන්න මම ඉතාලම සරලව පැහැදිලි කරන්නේ තව පේපර් එකක තිබ්බත් ඒකත් පැහැදිලි කරනවා ඇත්තටම ළමයි අපි උගන්වද්දී සාමාන්‍යයෙන් උගන්වද්දී අලුතෙන්ම කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ නම අවශ්‍ය නැහැ පුරුද්දක් විදිහට අපි යොදන ක්‍රියා සිදු කරන සහ සිද්ධ වෙන ක්‍රියා මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ ඒකත් අමතක කරන්න සරලව ගත්තොත් I go to school. We go to school. She go to school. මෙතනින් මම පැහැදිලි කරන්න හරියට අහගෙන ඉන්න. දැන් පුතේ මම ඔයාලට කිව්වා ඉංග්‍රීසියේ I plural හරිද ඉංග්‍රීසියේ I ඒ කියන්නේ මම 99ට එහා plural කියලා සලකන්නේ නැත්නම් මේ වැඩේ කරගෙන යන්න බෑ ඒතකොට පුතයි plural හරිද ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි අපි ක්‍රියාපදයක් පවසන ආකාරය නැත්නම් පවතින ආකාරය ඒකේ මූලික ස්වરૂපය ප්ලූරල් කියලා අපි කියන්නේ. උදාහරණයක් යනවට go කනවට eat ලියනවට write කතා කරනවට speak නටනවට dance උගන්වනවට teach හරි මේවා ක්‍රියාපදයක් පවතින ආකාරය we call it base form base එක මූලික ස්වરૂපය හරිද මූලික ස්වરૂපය ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වરૂපය බහුවචනයි ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වરૂපය බහුවචනයි අය කිව්වොත් ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වરૂපය බහුවචනයි the base form of a verb is plural right the base form of a verb is plural බහුවචනයි කියලා මතක තියාගන්න. එතකොට බහුවචන subject එකක් එක්ක එන්නේ base form එක. සරල වාක්‍ය රටාවකදී ඒකයි I බහුවචනයි go are මම යනවා. දැන් සිංහලෙන් මම යනවා. අපි යමු ඇය යයි. එතකොට ක්‍රියාපදේ වෙනස් වෙනවා. ක්‍රියාපදේ වෙනස් වෙනවා. දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලෙන් කතෘට අනුව ක්‍රියාපදේ වෙනස් වෙනවා. ඒකම තමයි මෙතනත් වෙන්නේ. මතක තියාගන්න මෙතනින් මෙහා හරි ගියා කියන්නේ වාක්‍යයෙන් 90ට ඇත්තටම හරි ක්‍රියාපදයයි හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. අපිට හිතෙන්න ඕනේ මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදේ මොකක්ද? ක්‍රියාපදේ වර්තමානද අතීතද අනාගතද? වර්තමානයි නම් කතෘට එකගද? ඔයා කාරණා ගොඩක් දෙනවා මෙතන ඉතා සරලයි කතෘ ඒකවචන නම් ක්‍රියාව එකතුමම යනවා. අපි යනවා. මෙතන මොකද වෙන්නේ? make a plural make
sorry, make a singular, this is plural. So this is not match. මේක match වෙන්නේ නැහැ. mismatch එක. එතකොට අපිට මේක ඒක වචන කරන්න වෙනවා වාක්‍ය හරියට. We have to make this goat to plural, singularize කරන්න වෙනවා. එතකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ඒක වචන පද. මතක තියාගන්න ඒකත් ඉතාම සරලයි. මම මෙහෙම කිව්වොත් මතක තියාගන්න අර නාම පද ඒක බහුවචන කරා වගේම තමයි ක්‍රියාපද ඒක වචන කරන්නේ. ක්‍රියාපද ඒක වචන කරන්නේ. ක්‍රියාපදයක අවසාන අකුර ch sh o h x නම් ch sh o h x නම් එම ක්‍රියාපදය ඒක වචන කරන්න es ගන්නවා. es ගන්නවා. දැන් teachers goes. මොකද ක්‍රියාපදයක අවසාන අකුර ch sh o x නම් අර ඒක වචන බහුවචන කළා. ඒක වචන බහුවචන කළා වගේ මෙතන ඒ නීතියම තමයි අදාළ වෙන්නේ ඒක වචන කරන්න. ඊළඟට y කතාව එනවා. y වලට පෙර අකුර වවල් නම් y අකුරට පෙර අකුර වවල් නම් උදාහරණයක් play කියලා තිබ්බොත් ඒක වචන කරන්න plays දානවා. දැන් I play, we play, she plays. I play, we play, they play, you play, children play, she plays. Girl plays, child plays, dog plays. එහෙමයි. බහුවචන මතක තියාගන්න ගන්න. එන්න එහෙමයි අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. ආයෙත් කිව්වොත් බහුවචන නම් ක්‍රියාපදය බහුවචනයි. ඒකට කියනවා මූලික ස්වරූපය දානවා. මම නටනවා I dance, අපි නටනවා we dance, ඔවුන් නටනවා they dance, ඇය නටනවා she dances. Girl dances, girls dance. පැහැදිලිද? ඒතොර එහෙමයි එන්නේ. දැන් මෙතන y වලට පෙර vowel නෙමෙයි නම් y වලට පෙර carry රැගෙන යනවා, බඩු රැගෙන යනවා. මොනවාරි බාන්න අර යනනේ carry නැත්නම් fly පියාඹනවා. එහෙනම් දැන් fly කියන මැස්සට ඒක වචනදී fly මැස්සට කිව්වොත් මේ නීතියමයි. y වලට පෙර vowel ලකුණක් නෙමෙයි ඒක consonant letter එකක්. එතකොට y වත් is පාවිච්චි කරනවා. මම කිව්වා y තියන හැම විටම අපි we use I instead of y. එතකොට flies වෙනවා. දැන් බලන්න. නීති දෙකයි තියෙන ඇත්තටම බැලුවොත් මෙන්න මේ නීතිය හැර මේකයි හර. ඒ කියන්නේ ch sh o x y හැර ඉතුරු හැම එකටම පුතේ s අපි පාවිච්චි කරන්නේ writes, speaks, dances. හරිද? හරි. ඔන්න ඕකයි නීතිය. එතකොට ක්‍රියාපදයක් එක වචන කිරීමේ නීතිය මේකයි. එතකොට ඊට අදාළව වාක්‍ය හදනවා. පුරුද්දක් විදිහට අපි පාවිච්චි කරන සෑම ක්‍රියාවක්ම අපි සිදු කරන සෑම ක්‍රියාවක්ම අපි භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ආය කවදාවත් am is දාගෙන I am go, she is go, they are go no. You cannot use that because ඔයා දන්නවා අපි කලින් ඉඳගත්තා am is යෙදුවොත් මේ වෙන කතාවක් කියන්නේ am is are යෙදුවොත් ගොඩක් ළමයි මෙහෙමනේ කරන්නේ I am go, that's completely wrong. ඒතර එහෙම කතා නැහැ. ඒතර අපි වාක්‍ය රටක් දෙකක් මම ඒක මෙතනදී කියන්න යන්නේ නිකම් පැහැදිලි කරේ ඔයාලට am මෙහෙම දාන්නේ am යෙදුවොත් ක්‍රියාපදයට ing එන්නම ඕනේ. හරිද? හරි. ඒක ඔළුවේ පැත්තක තියාගන්න. දැන් මේකයි මේක. පුරුද්දක් විදියට ස්වභාව ධර්මයේ සිදුවෙන දේවල් පුරුද්දක් විදියට සිදු කරන දේවල්.
හරිද? අපි මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව පාවිච්චි කරලා කියන්නේ මොකද රටාව? subject verb. subject ධන verb. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික අපි අදානවා. ඒක object එක නැත්නම් මොකක්ද? phrase එකක්, object එකක් වෙන්න පුළුවන්, වාක්‍ය කොටසක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා phrase එකක්. අන්න ඒකයි මම මෙතන rest කියලා දැම්මේ. එතකොට නැත්නම් මේ දෙක විතරක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් I play කිව්වොත් subject verb විතරයි. I play කිව්වොත් subject verb විතරයි. එතකොට මතක තියාගන්න subject එක ඒක වචන නම් ක්‍රියාව ඒක වචනයි, subject එක singular නම් verb එක singular, subject එක plural නම් verb එක plural. ඒ කියන්නේ verb එකේ base form එක. උදාහරණයක් she eats. ඒක වචන. she, we eat. දැක්කද වෙනස? he goes. we නැත්නම් they go. හරි. ඔන්න වෙන්නේ. මතක තියාගන්න ඕන. right. දැන් බලමු මම ඉතාම සරලව ඉතාම කෙටියෙන් paper discussion එකේදී මේක කරේ. නැත්නම් පාඩම ඉතා විශාලයි. මම හිතනවා ඔයාලට යම් කිසි අවබෝධයක් එන්න ඇති. මොකද ඔයා මේ පාඩම මගෙන්ම ඉගෙනගෙන තියෙන නිසා. right. අපි බලමු දැන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. right. හරියට බලන්න මේවා එනවාමයි විභාගෙට. එනවාමයි ඔයාලා ලකුණු 90ට ගන්න ඕනේ. හරිද? හරි. right. මොකද ලියන පේපර් එකට ලකුණු 80 දැන් yes 80 දෙන්නේ. ඉතුරු දෙක listening සහ speaking. අපි අවසාන දවස් කිහිපේ speaking test සහ listening test කරනවා. ඔය කතාව ඊයේ ටික ලියනවා. මේ හොඳට ලියමු. Hello, I am Sarah. Every morning. ඒ කියන්නේ පුරුද්දා. Test number 6. Test number 6. Every morning I කියන්නේ බහුවචනයි. එතකොට get. I get up at 6 o'clock. I brush my teeth and take. මොකද එතන මොකුත් subject එකක් නැහැ and කියලා තියෙන්නේ I නිසා මම කියවනේ and oh but the සමාන ඒවා අපි කපලා දානවා. එතකොට එකම කතරු දෙපාරක් කියන්නේ නැහැ. මුල කතරුම තමයි and වලට පස්සේ අදාළ වෙන්නේ. එතකොට I take a shower. take a shower කියන්නේ තමයි bath. I take a shower. shower එකක් ගන්නවා. මම shower එකක් ගන්නවා. ඒකෙන් නානවා. I bath. Then I have my breakfast with my family. My brother එකනයි එන ළමයි goes. My brother goes school with me. We බහුවචනයි walk කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? walk කියන්නේ ඇවිදිනවා. walk. Our classes බහුවචනයි start at 8 o'clock. After school I do කියන්නේ කරනවා මෙතන. I do my homework and කියන්නේ අර I'ම තමයි. ඒතකොට බහුවචනයි play. Then my mother ඒකවචනයි makes. These are the answers. makes. ඒතකොට එකකට එක ගන්න ලකුණු 10යි. 10 for each. Right. ඊළඟ එක picture description එකක් තියෙන්නේ. මේක ඉතින් ඔයාලට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ පුතේ. මේකේ ඔයාලට පොඩි මේ පහසුවක් දීලා තියෙනවා. ඊටම මේ පොඩි මේ පහසු කිරීමක් කරලා තියෙනවා. හොඳටම බැලුවොත් පිළිදී හැම එකම කැපිටල් ලකුණක් තියෙනවා. හැම එකම කැපිටල් ලකුණක් තියෙනවා. ඔයා දන්නවා කැපිටල් ලකුණ මුලට එන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ verb එකක් බලමු. This is a picture of a beach. මම කියනවා this මේකේ පුතේ එක වචනයක්, එක ආටිකල් එකක්, එක අකුරක් මාරුණත් වැරදි. මතක තියාගන්න. වැරදි නම් වැරදි. ඒතර මාරු වෙන්න බෑ. ඒතර වාක්‍ය නෙමෙයිනේ. මතක තියාගන්න අකුරක්
වචනයක් මාරු වෙලා තිබ්බොත් නෑ මෙහෙම කියලා බලන්න. මෙහෙම ඉතාලියේ දාලා හදාගෙන ඉන්න ලකුණු දාන්න එපා. කොහොම ලකුණු දාගන්න එපා. ඕක නෑ. වැරදිනවා වැරදි. අන්ඩර්ලයින් කරලා mark it red, then whether I don't know whether it is correct or wrong, you have to put the relevant marks there. අදාළ mark එක දාගන්න. You must be honest on this case, huh? You must be honest. Actually, you must be honest. Because we have limited time. That's why I took this decision. Sometimes your parents are ignoring this. සමහරවිට ඔයගේ දෙමව්පියෝ මේකට ඇත්තටම මේ සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගේ මේ උත්තර පත්‍ර බලනවා. සමහරවිට papers ලියද්දි ළඟ ඉන්නවා. සමහරවිට අපි දැන් සමහර ක්ලාස් වල papers ඇත්තටම දෙමව්පියන්ට දීලා යන්නේ. එතකොට they gave a wonderful support for us. එතකොට ඒකේ වැඩේ ඔයා කරගන්න ඕන හරියට. නැත්නම් මේ අවංකභාවය ඔයාටමයි. මේක ඔයාටමයි. ඒක නිසා හරියටම වැඩේ කරන්න. එතකොට තමයි we can happy. Otherwise නේද තේරුමක් නැහැ. ඒතකොට ඔක ඔයාලට පසු කාලේදී තමයි තේරෙන්නේ මම බොරුව කරන්නේ කියලා. ඒතකොට කවදාවත් don't make any mistakes. Don't misbehave. Alright, බලන්න. This is a picture of a beach. This is a picture of a beach. There are two A's there. Then second one, the sun is මිසා වලට පස්සේ ක්‍රියාපදයක් දෙනවා නම් ing. The sun is rising. Rise කියන පායම. The sun is rising in the sky. The sun is rising in the sky. Third one, අර T ගත්ත හැකි මුලට capital E සහ two kids are making sand castle. Sand castle. ළමයි castle කියන්නේ වැලි මාලිගාව. Sand castle. මාලිගාව. Castle. How to pronounce this word? Castle. ඇතරම් castle. එහෙම. Sand castle. Castle නෙමෙයි. Castle. බලන්න. Castle. Sand castle. Right? ඊට පස්සේ ආයෙ දිනනවා capital ලකුරා. Some children are playing with a ball. Some children are playing with a ball. Some children are playing with a ball. Fifth one, the last one. There is a coconut tree behind them. There is a coconut tree behind them. කවුරු හරි පුතෙක් මෙහෙම ලියලා තියෙනවා නම් හරි. Behind them කමාවක් දාලා there is a coconut tree. ඒත් පුතේ මෙතනදී ඒක බෑ හේතුව අතන කැපිටල් අකුරක් තියෙන නිසා. එතකොට නිවැරදි උත්තරය වෙන්නේ there is a coconut tree behind them. Right. එකකට ලකුණු දෙක ගන්න. Then we move to the test number 8. Test number 8. WH words. Meva question words. There are many. What, who, why, what, which, where, when, how. Okay. These are called WH words. Again, WH question words actually. එතකොට මේවා පිළිබඳව පොඩි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. බලන්න who කියන්නේ කවුද? කවුද තමයි. Why ඇයි? What මොකක්ද? Which කෝකද? දෙකින් කෝකද?
where කොහෙද when කීයකද කවදාද දෙකෙන් එකක් how කොහොමද මේ වගේ ප්‍රශ්න අහපුවාම හම්බෙන උත්තරේ අපර පොඩි දෙයක් කියන්නද why කියලා අහුවොත් පුතේ එක්ක to වලින් පටන් ගන්න ආන්සර් එකක් තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් because වලින් පටන් ගන්න ඕනේ answer why ඇයි නිසා නැත්නම් අර්ථ දෙන්නේ අපි කියන්නේ හය වසර පන්ති ළමයෙක්ගෙන් ලොකු දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දල අවබෝධය විතරයි වැදගත්. ඒක නිසා who, why, what, which, where, when, how පොඩ්ඩක් කරන්න. who, why, what, which, where, when, how. කවුද, ඇයි, මොකක්ද, කෝකද, කොහෙද, කීයකද, කොහොමද. Once again, who, why, what, which, where, when, how. එතකොට ඒකට අදාළ උත්තරේ ඔයාලා දැනගෙන ඉන්නවා. එතකොට පළවෙනි එකට is at the gate. එහා පැත්තේ නමක් තියෙනවා. එහෙනම් පුද්ගලයේ ගැන අහන්නේ. එහෙනම් who is at the gate? කවුද ගේට් වලද? who උත්තරේ who එක let's do next එකට වත් දීලා අන්න because තියනවා බලන්නවත් යන්නේ තුනවයි is the canteen it's behind the main hall is the canteen is behind the main hall ස්ථානයක් ගැන කියන්නේ is behind the main hall එක පිටිපස්සේ is behind the main hall එක පිටිපස්සේ main hall එක පිටිපස්සේ එහෙනම් පුතේ where ඊළඟට is your term test next month that is for time එකක් කාලයක් ගැන හදන්නේ එනම් 5ක් ඊළඟට is in this bag what ආය පාරක් තියෙනවා එනම් 6ක් what is in this bag a lunch box මොකද්ද bag එකේ a lunch box එතන උත්තර who why where when what those are the answers 1 2 4 1 එකකට ලකුණු දෙක දාන්නේ 10 right we move to last question there අපි අද අවසාන 2025 second term එකේ grade 6 අවසාන ප්‍රශ්න එනවා එතකොට අපි රචනා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්නේ මෙතනදී හේතුව මම ගොඩක් රචනා දීලා තියෙනවා කතා කරලා තියෙනවා අපි තියරි පන්තියේදී රචනා ටික වෙනම සාකච්ඡා කරනවා රචනා එහෙම මම දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ රචනා ටික මන් දුන්නාම ඒක මගේ අයිඩියා එක ඊට පස්සේ ඔයා ඒක කටපාඩම් කරලා I don't like මම ඒ කරටින් වලට කැමති නෑ ඒක නිසා මම කවදාවත් රචනා කටපාඩම් කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ රචනා ටික ඔයා ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ එතනදී ඔයා රීඩින් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕනේ ඒතකොට රීඩ් කරොත් තමයි අපිට ලියන්න පුළුවන් මම වෙලෙම කියනවා so I'm not going to talk about the essays here essays මම ළමයිගේ අන්තියේදී ඒක ඉවර කරනවා එතකොට ඒක ළමයිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ළමයිගේ අදහස් අරන් එහෙම තමයි රචනා ලියන්නේ එතුමි කොහොමද ලියද්දි අන්තිමේදී මගේ රචනා කීපයක් මම දෙනවා ළමයිට specifically in grade 6 7 6 7 විතරයි පුතේ ඔයාලට මේක දෙන්නේ එහෙම වුණා ඒක නිසා ඔයා try කරන්න ඕනේ අදහස් තරක් ව්‍යාකරණ අපි ඉගෙනගත් ව්‍යාකරණ ටික දාලා රචනාව ලියන්න. ඒකට රචනාව ලිවීමේදී ඔයාට වචන තියෙනවා. වචන හදාගන්න ඔයා හම්බෙන පොතපත කියව ගන්න ඕනේ. right? ඒක අමතර කතාවක්. දැන් ටෙස්ට් නම්බර් 9 යමු. ඒතර මෙතනදී උනා මෙන්න මෙතන තියෙන රීඩින් පාර්ට් එකක් තමයි ඔයාට දන්නේ නැති හැම වචනයක්ම අපි පාවිච්චි කරන පොතක් තියෙනවා මාර්ග වචන පොත. ඒක
ඒකේ ලියාගෙන හැම වෙලේම එක මෙමරයිස් කරලා සර් ඩික්ටේෂන් ගත්තත් නැතත් අපි ගන්නවා. ඒක ගන්න පරක්කු වෙනනේ කොහොමද? ගත්තත් සමහර දරුවන්ගේ මේ grade 6 උනත් වචන 400 500 දාගෙන තියෙනවා දැන්. හරිද? වචන 400 500 තියෙනවා. කියන්නේ Taman දන්නේ නැති හැම වචනයක්ම ලියාගෙන හැම වෙලේම පාඩම් කරනවා. එතකොට තමන්ගේ වොකැබියුලරි එකට වචන ටික එකතු වෙනවා. වචන ටික එකතු වෙනවා කියන්නේ ඔයා අච්චර දන්නවා. ඔයා අච්චර දන්නවා ඉතින්. එතනින් එහා දෙයක් නැහැ. Right. Last Saturday, Tom and his family went on a picnic to the riverside park. Picnic. යම් විනෝද චාරිකාව. නිකන් දවසකට පොඩි රෙස්ට් එකකට පොඩි වෙනසකට යනවා පික්නික් එක. They packed sandwiches, fruits and juice in a big basket. When they arrived කියන ළඟා වෙනවා. When they arrived, Tom and his parents laid out a blanket under a big oak tree. You know blanket? අපි ඉඳගන්න දාන එක blanket. lay කියන්නේ අතුරනවා. lay in a blanket. blanket එකක් අතුරලා ඕක් ගහක් යට ඉඳගත්තා. Right? He played hopscotch. බට්ටමයි අඹ කොට්ටමයි hopscotch. He played hopscotch with his little brother and watched ducks. ළමයි ඔයාලට කියන ඇත්තටම ළමයි duck කියන්නේ කාටද? duck. duck. එතකොට තාරාව drake. drake කියන්නේ තාරාවා, duck කියන්නේ තාරාවි. අපිට තියෙනවා කතාව ඉගෙන ගන්නත් duckling කියන්නේ මේක අමතර වැඩක්. duckling කියන්නේ තාරා පැටිය. හරි. කොහොමද අපිට ඉගෙන තියෙනවා? right. ඕක මම නිකන් කිව්වේ වන්න ducks සාමාන්‍ය කොමින් ජෙනරලි අපි ducks කියන තාරාවන්ට නමුත් ඇත්තටම බැලුවොත් duck කියන තාරාවි, drake කියන තාරාවා, duckling කියන තාරාව පැටිය. right. After lunch they had a short walk along කියන්නේ තිගේ along the road පාර දිගේ along the road පාර දිගේ along the road පාර දිගේ along the lane කියන්නේ වීදි පොඩි පාර මාවත දිගේ and took a photos. take එකේ past tense එක ළමයි took කියන්නේ ගන්නවා, take photos කියන්නේ ෆොටෝ ගන්නවා, took photos කියන්නේ ෆොටෝස් ගත්තා. of butterflies and squirrels කියන්නේ ලේනු. it was a fun it's a funny day නේ, fun and relaxing day for everyone කියන්නේ උදේ සෑම කෙනෙක්. ඇත්තටම බැලුවොත් මේකේ අමාරු වචන නැති තරම් easy paragraph, right? Let's see the answers. where එහෙනම් where කියපුවා මතක් වෙන්න ඕනේ මේ අහන්නේ තැනක් ගැන. where did Tom and his family go last Saturday? උත්තරය මොකද්ද? අතන තියෙනවා Tom and his family went. උත්තරය on a picnic to the riverside park. on a picnic to the riverside park කියලා තියෙනවා. හරිද? ලකුණු දෙකයි. what මොකක්ද did they pack in the basket? මොනවද? එතකොට what කියපුවා මොකක්ද මොනවද? නම් මොනවද පැක් කරේ? මොනවද පැක් කරේ ළමයි? fruits set මෙතන තියෙනවා they packed. ඒ උත්තරේම ලියවත් තවන්නේ නැත්නම් packed sandwiches, fruits and juice.
මෙහෙම උත්තරේ තිබ්බත් කමන්නේ sandwiches, fruits and juice both are correct, right? එහෙම හරි. ලකුණු 2යි. සාමාන්‍යයෙන් පුතේ තුන්වෙනි එක මම කතා කරන්නේ නිකන් උපකාර ක්‍රියාවක් can, could, must, should මේවා පස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නිකන් ඔළුවට ගන්න මම මේ දාන්නේ can, could, should, must, is, was, are වගේ එකක් දැම්මොත් මුලට දාලා ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඒකෙන් එන්නේ ළමයි yes no උත්තරයක් බොහෝ වෙලා. yes or no ඕ නෑ. can you go ඔයාලට යන්න පුළුවන්ද? yes. can you go? no. ඒ වගේ. are you elephant? no. are you an elephant? no. are you an elephant? no. yes no yes. right. are you a student? yes. are you a girl? no. are you a girl? yes. am, is, are, was, were, will, can, could, must අහපුවම ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේම වාක්‍යයක් පටන් ගත්තොත් ඔයාලට උත්තරේ දෙන්න වෙන්නේ මේ වගේ පැරාග්‍රාෆ් එක yes or no. එතන මෙතන was it fun and relaxing day? yes. ඊළඟට අතර අන්ඩර්ලයින් කරන්න තියෙන්නේ Tom played hopscotch with his little brother. answer එක 2. answer එක 2. ඊළඟට they took photos of butterflies and squirrels. answer එක C. I will repeat the answers. yes. on a picnic to the riverside park. නැත්නම් went on a picnic to the riverside park. එක. number 2 they packed packed sandwiches, fruits and juice. number 3 yes. number 4 answer B. number 5 answer C. all over ඉවරයි නේද? right. සෑහෙන වෙලා ගත්ත මම හිතන්නේ පැය 1යි කාලකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි පේපර් එක සාකච්ඡා කරා. right. එහෙනම් මේ පේපර් එක අපි අවසන් කරනවා. ඊළඟ පේපර් එකෙන් අපි හම්බෙමු. right. god bless you.